सिख धर्म के 8वें गुरु श्री गुरु हरिकृष्ण साहब जी का अज प्रकाश पुरब है, जिसनों समूचे सिख पंथ वालों बड़ी श्रद्धा ते सत्कार नाल मनाया जा रहा है। गुरु साहब के जन्म स्थान गुरुद्वारा शीश महल कीरतपुर साहब विखे विशेष समागम करवाए जा रहे हैं, जिन्हां दा सीधा प्रसारण पीटीसी सिमरन ते 8:30 तो 10:30 बजे तक किया जाएगा। ये तस्वीरां दर्शक देख रहे हैं, गुरुद्वारा श्री कीरतपुर साहब की तस्वीर ते गुरुद्वारा श्री बंगला साहब की ये तस्वीरां ने। संगतां वल्लों नतमस्तक होकर हाज़री भरी जा रही है, सरबत दे भले की अरदास की जा रही है। तो सिख धर्म के 8वें गुरु श्री गुरु हरकृष्ण साहब जी का अज प्रकाश पुरब है, जिसनों समूचे सिख पंथ वालों बड़ी श्रद्धा ते भावना नाल मनाया जा रहा है। गुरु साहब के जन्म स्थान गुरुद्वारा शीश महल कीरतपुर साहब विखे विशेष समागम करवाए जा रहे हैं, जिन्हां दा सीधा प्रसारण दर्शक पीटीसी सिमरन ते 8:30 तो 10:30 बजे तक देख सकते हैं। तुहानू सीधा लैके चलते हैं श्री कीरतपुर साहब, जिथे मेरे नाल मेरे सहयोगी बलजीत बन गए ने ते दिल्ली के गुरुद्वारा बंगला साहब तो जसमीत भी बन गए ने। सब तो पहला बलजीत दा रुख करूंगी। बलजीत, ताज़ा तस्वीरां दर्शकों के नाल जरूर साझा करो, अज की समागम अज उत्थे उलीकी जाणगे। श्री हरकृष्ण ते आइए जिस डिठे सब दुख जाए। 8वें पातशाह श्री गुरु हरकृष्ण जी का अज प्रकाश पुरब देश और दुनिया के बड़ी श्रद्धा और उत्साह के नाल मनाया जा रहा है। इस समय असीं कीरतपुर साहिब की उस मुकद्दस धरती के उपर खड़े हाँ, जिस धरती के उपर गुरु साहब ने प्रकाश धारिया सी। तुसीं पिछे देख सकते हो गुरुद्वारा शीश महल साहब है, ये मुकद्दस स्थान है जिस स्थान पर गुरु साहब ने प्रकाश धारिया सी। ते हर साल बड़े श्रद्धा ते उत्साह के नाल वड्डी गिणती दे विच संगतां इस गुरु घर दे विच खास तौर पर अज दे दिन नतमस्तक होकर गुरु घर दीयां खुशियां प्राप्त करदी है। जेकर अज दे समागमां दी गल कीती जावे स्वाति, परसों रोज़ श्री अखंड पाठ साहिब दे पाठ रखे गए सन, अज पाठ दे भोग पाए जाणगे ते उस उपरंत गुरु घर के जोड़े कीर्तनीय ने वो संगतां नूं गुरबाणी रस्ते नाल जोड़नगे। उस तो इलावा खास तौर पर श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी, उस तो इलावा तख्त श्री केसगढ़ साहिब के जथेदार सिंह साहिब ज्ञानी रघबीर सिंह जी, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान भाई गोबिंद सिंह जी लौंगोवाल और श्री अनंदपुर साहिब तो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मैंबर भाई अमरजीत सिंह चावला समेत इलाके दीयां जिहड़ियां संगतां ने वो इत्थे वड्डी गिणती दे विच पहुंचणगीआं। हालांकि कोविड-19 के चलदिआं जिहड़ा ये भी श्री तख्त श्री केसगढ़ साहिब के जथेदार वालों अपील की गई कि संगतां वड्डे इकट्ठ के रूप दे विच ना पहुंचण, नतमस्तक जरूर होण गुरु घर दे विच, क्योंकि एक वड्डा दिन हुंदा है और जो दिशा निर्देश प्रशासन या सरकार वालों दिते ने उन्होंने फॉलो करन, वड्डे इकट्ठ जिहड़े ना होण, गुरु घर दे विच नतमस्तक होण तो बाद संगत जिहड़ी अपने घरां दे विच वापस जा सकती है। लेकिन संगतां दा जिहड़ा प्यार ते उत्साह ये दर्शाता है कि अज दे दिन जिहड़ी संगत है वो गुरु घरां दे विच जरूर नतमस्तक हुंदी है। जेकर 8वें पातशाह श्री गुरु हरकृष्ण जी की गल की जाए तो बाला प्रीतम के नाम के नाल भी जानिया जाता है। कारण यह है कि 5 साल की निक्की जी उम्र दे विच गुरगद्दी जिहड़ी उन्होंने प्राप्त हुई तो 8 साल तक उन्होंने जिहड़ा ये सेवा निभाई। उस तो बाद इस फानी संसार नूं अलविदा आके लेकिन इन्नी घट उम्र दे विच बाला प्रीतम वालों जिस तरीके दे नाल मानवता की सेवा की गई है उसनूं हर कोई याद करता है कि बेशक दुनियावी उम्र घट सी, लेकिन जो गुरु नानक की जोत उन्हां दे विच सी वो बहुत वड्डी जोत सी, जिस दे चलदिआं उन्हां वालों बहुत घट उम्र दे विच बहुत वड्डे जिहड़े काम कीते गए। जी बिल्कुल बलजीत, संगत पहुंच रही है, नतमस्तक हो रही है। बेशक कोरोना कहर बरकरार है। ताज़ा तस्वीरां जरूर दर्शकों के नाल तुसीं साझा करो, क्योंकि जो दर्शक नहीं पहुंच सकते, जो कि अक्सर ही वड्डी गिनती दे विच पहुंचते ने, वो जरूर टीवी ते तस्वीरां देख सकते हैं, नतमस्तक कर सकते हैं घर बैठ के। बलजीत, मेरी आवाज मिल रही है तुहानू? जी जी स्वाति, ये गुरुद्वारा साहब के बाहर दीयां तस्वीरां ने, तुहाडे नाल तस्वीरां साझियां करदे हां। तुसीं देख सकते हो कि संगत जिहड़ी है घट गिणती दे विच अजे आ रही है, क्योंकि सवेर का वक्त है। तकरीबन 9 बजे जिहड़े इत्थे अखंड पाठ साहब के भोग पाए जाणगे, उस समय जिहड़े कीर्तन समागम है शुरू होणगे, गुरमत समागम शुरू होणगे।
ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਪੀਟੀਸੀ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ 8:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੋਟ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਹਜੇ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰ ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਵਧੇਗਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਮੁਕੱਦਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਲਜੀਤ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਸਮੀਤ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਸਮੀਤ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ, ਕੀ ਰੌਣਕਾਂ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਸੰਗਤ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਤਮਸਤਕ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਵਾਤੀ, ਅੱਜ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੈ। ਸੋ ਉਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਕਿ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ तमाम ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜੇ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸੋਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ तमाम ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇਗੀ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਦਾ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਹਿ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਚੇਚਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜੋ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਸਥਾ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇਕੱਠ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਕਰੀਬ 12 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕੇਵਲ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਇਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਹਰਲੀ ਤਰਫ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਬੈਠਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਹਾਲ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਬਰਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਬੈਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਕਰੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਗਤ ਜੋ ਕਤਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਜੋ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਕਤਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੈ ਉਹ तमाम ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫੋਲੋ ਕਰਨ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਅਲੌਕਿਕ ਸਜਾਵਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਥਾ ਔਰ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਜੋ ਸੁਮੇਲ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜਾਵਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਲੌਕਿਕ ਨਜ਼ਾਰਾ ਇਹ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੀਪਮਾਲਾ ਜੋ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ, तमाम ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ, ਔਰ ਦੀਪਮਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਅਪੀਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਔਰ ਜੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਕੇ ਆਏ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਕੱਠ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ, ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੋ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹਾਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਦਿਖਾਣੇ, ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਅਲੌਕਿਕ ਸਜਾਵਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੜਾਅਵਾਰ ਅੰਦਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 4 ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਨ ਦਰਬਾਰ ਹਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਏਗੀ। ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਔਰ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਫੋਲੋ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਅੰਦਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ, ਅਲੌਕਿਕ ਸਜਾਵਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਵੇਗੀ।
ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਔਰ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵਾਰੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਕੱਠ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਔਰ ਦਰਬਾਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜਾਵਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਬਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਥਾ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ, ਭੈ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਤੱਖ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਸਵਾਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਸਮੀਤ, ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਨੇ ਤੇ ਮਨਮੋਹਕ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਅਲੌਕਿਕ ਸਜਾਵਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇੱਕ ਖੌਫ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨਤਮਸਤਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਵਾਤੀ, ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ तमाम ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਉਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਸਕੇ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਫੋਲੋ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸ ਕਦਰ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਤਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਾਰੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਏ। ਔਰ ਅਲੌਕਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ तमाम ਸੇਵਾਦਾਰ ਔਰ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖਾਸੀ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ ਔਰ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਬੇहद ਜਿਹੜੀ ਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ 'ਚ। ਜੀ ਬਿਲकुल, ਤਾਂ ਅਲੌਕਿਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਹ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸਥਾ ਦੇ ਚਲਦੇ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਾਏਗਾ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਆਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਤਮਾਮ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਜਸਮੀਤ ਅਤੇ ਬਲਜੀਤ।